Βεβαίως και η πλειοψηφία νομιμοποιεί τις πολιτικές αποφάσεις. Αλλά πολιτικές αποφάσεις της πλειοψηφίας που δεν νιώθουν τις ανάγκες, τις λύπες, τις ευαισθησίες και τα προβλήματα της μειοψηφίας δεν είναι δημοκρατικές πλειοψηφίες. Η έννοια της δημοκρατίας έγκυται και στην παραδοχή από μέρους της πλειοψηφίας ότι και η μειοψηφία είναι το υπόλοιπο της κοινωνίας και έχει ακριβώς τα δικαιώματα να ζει και να μην σημαίνουν πράγματα απολύτως ασύμβατα με το είναι τους. Άρα πρέπει να αποσαφηνίσουμε, που θα μας βοηθήσει να δούμε και τα μετέπειτα, ότι η πλειοψηφία δεν νομιμοποιεί τα πάντα. Νομιμοποιεί τόσα όσα μπορεί να αντέξει η μειοψηφία. Και έτσι γεννιέται η έννοια της συνένεσης. Συνένεση σημαίνει μια πλειοψηφία που κυβερνά και μια μειοψηφία που είναι σε θέση να αποδεχτεί και να στηρίξει και αυτή την απόφαση την οποία είχε καταψηφίσει. Αν εξηγήσουμε τι θα πει πραγματικά, πρακτικά για τον άνθρωπο, για μας, για τους συμπολίτες μας δημοκρατία, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Και επίσης αποσιωπάται. Δύο είναι στιγμές που παράγεται η δημοκρατική βούληση. Ποιες είναι αυτές οι δύο? Την ώρα που πάω να ψηφίσω και εκεί πρέπει να είμαι ελεύθερος και η ψήφος μου να έχει ίση αξία με των άλλων ανθρώπων και να μπορώ χωρίς καμία πίεση να ασκήσω το δικαίωμά μου, την επιλογή μου, αλλά εξίσου σημαντικό είναι να μπορώ στα χρόνια που πέρασα να έχω διαμορφώσει ελεύθερα αυτή μου την επιλογή. Τι να κάνω την ελευθερία της άσκησης του δημοκρατικού μου δικαιώματος όταν δεν με άφησαν, θα δούμε ποιοι δεν με άφησαν, να διαμορφώσω ελεύθερα τη βούλησή μου. Όταν δηλαδή η βούλησή μου ετεροκαθορίστηκε. Άρα λοιπόν η δημοκρατία χρειάζεται και τα δύο. Το δεύτερο υπάρχει. Η νοθεία είναι ίσως παρελθόν, θα έλεγα, πάντως στις εθνικές εκλογές. Το άλλο όμως τι είναι? Και εδώ έρχομαστε πάλι στην εξέλιξη μετά το 50. Η εισβολή της ιδιωτικής οικονομίας και της αναπτυσσόμενης επικοινωνιακής τεχνολογίας μες στην πολιτεία. Με αυτήν την εισβολή τι δημιουργείται? Δεν δημιουργείται περιορισμός της δημοκρατίας κατά την έκφραση της βούλησης, αλλά γεννιόνται οι δυνάμεις που κυριαρχώντας τις διαδικασίες, στα κόμματα, στους πολιτικούς, ίσως και στα πανεπιστήμια καμιά φορά, διαμορφώνουν την βούληση που θέλουν εκείνοι. Δηλαδή σου παρέχουν εκείνα που θα σε κάνουν να θελήσεις αυτό που θέλουν. Να θελήσεις αυτό που θέλουν. Άρα αυτή τη στιγμή εμείς οι απλοί πολίτες, αυτό που γνωρίζω, για να μπορώ με βάση αυτό που γνωρίζω να πω τι θέλω, δεν μου παρέχεται. Μεταξύ εμού και της πραγματικότητας παρεμβάλλεται ο τεχνικός, η τεχνική παρέμβαση. Ο τύπος και η τηλεόραση πρώτον δεν χωρίζουν την έννοια της πληροφόρησης από την έννοια της κριτικής. Ήδη όταν έχω 100 πληροφορίες και διαλέγω τις 4 για να τις πω, με αυτό ήδη έχω μειώσει για σένα πολίτη την ορατότητα του γίγνεσθε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν γίνει δικαστήρια, τελειώνουν οι δίκες πριν αρχίσουν στα δικαστήρια, εξοντώνουν προσωπικότητες, αποφαίνονται για το φυσικό και το μαλό και το προφανές. Προφανές είναι αυτό που είπε η τηλεόραση. Μα, σου λέει άλλος, τι μου λες τώρα? Αυτό το άκουσα τη τηλεόραση.
Μα τι μου λες τώρα, το έγραψαν. Οι δύναμεις του τυπωμένου χαρτιού, μεγάλη υπόθεση. Και ακόμα πιο μεγάλη υπόθεση φυσικά, οι δύναμεις του μικρού κινηματογράφου που μπαίνει στο σπίτι μας μέσα. Άρα λοιπόν, στην Ελλάδα εντονότατα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, έχω μία παρέμβαση μεταξύ εμού και των γεγονότων εκείνων των δυνάμεων που προσδίδουν στα γεγονότα την εικόνα που αυτοί θέλουν για να με κάνουν να θελήσω αυτό που θέλουν. Μεγάλη λέξη το δημόσιο. Χάνομαι το δημόσιο από τη χώρα και γίνεται σιγά σιγά ιδιωτικό. Η πολιτική γίνεται ιδιωτική πολιτική. Τα λειτουργήματα γίνονται λειτουργήματα επαγγελματικής εξέλιξης. Το κόμμα γίνεται άθροισμα προσώπων που δια του κόμματος επιζητούν την κοινωνική τους ανάδειξη, ενώ θα έπρεπε αυτός που η κοινωνία ανέδειξε να μπει και να προτείνει κάτι στους ψηφοφόρους της εκλογής. Τα αντίθετο σημαίνει. Δεν μπορώ να αποκτήσω υπόσταση κοινωνική και δεν το κατάφερα. Επιδιώκω το πολιτικό λειτουργήμα, το οποίο έτσι γίνεται ένα είδος επαγγέλματος. Ένα πρόβλημα. Ότι ο επαγγελματισμός στην πολιτική, δηλαδή αυτή η φάση της φθοράς της, οδηγεί σε εξαρτήσεις των παραγόντων της πολιτικής, αφενός από τις ηγεσίες των κομμάτων και αφετέρου από τους μεγάλους οικονομικούς παράγοντες που χρηματοδοτούν το κόμμα, τις εκλογές ή και τις προσωπικές εκλογές των υποψηφίων. Όταν έχω μπροστά μου να κάνω επιλογές και σε εθνικά θέματα και σε κοινωνικά θέματα, σε νομοσχέδια, εάν η άποψη μου για το γενικό συμφέρον διαφέρει από την άποψη του κόμματος ή από την άποψη εκείνων που με έχουν χρηματοδοτήσει, έχω να επιλέξω ανάμεσα στον τερματισμό της πολιτικής μου σταδιοδρομίας ή στον ετεροκαθορισμό της βούλησής μου. Εκεί οδηγεί η επαγγελματικοποίηση της πολιτικής. Την έχω ονομάσει σε κάποιο πρόσφατο βιβλίο μου ιδιωτικοποίηση της πολιτικής. Και αυτό πια έχει οδηγήσει σε μια αποσύνθεση. Γιατί το θέαμα αυτό, το οποίο προδίδει την έννοια της πολιτικής και το προδίδει και στη συνείδηση του πιο απλού ανθρώπου όταν το βλέπει, με μια είδος συνέπειας που δεν είναι συνέπεια στο γενικό συμφέρον, είναι η συνέπεια στην γραμμή. Ένα πολύ απλό παράδειγμα να υπενθυμίσω μες στους θεατές μας. Αυτά που για την παιδεία ήθελα εγώ ως κυβέρνηση, είναι ο άλλος που θα είναι μετά από μένα κυβέρνηση, εγώ σαν αντιπολίτευση θα τα απορρίψω. Το θέμα είναι η διάσωση των απορρίψεων, γιατί αυτή συντηρεί και τον ανταγωνισμό τον επαγγελματικό αυτόν. Άρα αυτό που χάνεται είναι κάτι που ίσως ποτέ να μην καταλάβαμε την τεράστια σημασία του, τη διάκριση δημοσίου και ιδιωτικού. Ο δημόσιος χώρος και ο ιδιωτικός χώρος είναι δύο έννοιες που είναι ρίζα στην συμβίωση των ανθρώπων, και αυτό σιγά σιγά αναιρείται. Το κράτος που γίνεται επιχειρηματίας, αλλά και η σταδιοδρομία μου του χι πολιτικού περνάει στην λογική της ιδιωτικότητας, και αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Il en apporte deux exemples, monsieur Thierry, mais regardez donc ce qui s'est passé en avril 1848. Regardez ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer le 8 février 1871. C'est la première fois en 48 qu'on lançait tous les Français, y compris les pauvres, dans un suffrage. On leur donnait le droit de vote. Il y avait des gens qui en étaient épouvantés en se disant qu'est-ce qui va en sortir. Il en est sorti une chambre admirable, moins belle que celle de 71, mais la chambre d'avril 1848, elle était conservatrice à bloc. Et maintenant, vous voyez ce qui vient de sortir? Une chambre en or. Enfin, une chambre, ce sont vraiment les possédants qui sont les maîtres.
Alors que pouvez-vous désirer de plus? Si vous regardez le profil socio-économique des gens qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui, il n'y a pas de pauvres. Ce sont généralement des gens qui sont riches, qui ont des moyens, qui ont une profession libérale. Ce sont des avocats, des notaires, des notables. Il y a une idée qui fait son chemin. Sans doute que c'est une pratique qui existe depuis longtemps, c'est de tirer au sort des citoyens et de les nommer sur des comités pour qu'ils prennent des décisions au lieu de fonctionner avec des élections. Oui, donc à Athènes, justement, dans Athènes de l'Antiquité, comme on avait cette idée que tous les citoyens sont égaux d'un point de vue politique, on se disait on n'a pas besoin de voter pour choisir les meilleurs d'entre nous, puisqu'en principe on se considère à peu près égaux, et donc on va tirer au sort. Le tirage au sort, à Athènes, il donnait un tout petit peu de pouvoir, pas longtemps, et jamais 2 fois de suite, avec plein de contrôles qu'il faudrait prendre le temps d'expliquer, ce qui fait que les Athéniens, ils donnaient ce petit peu de pouvoir pour le garder pour eux. C'est pas les tireurs au sort qui votaient la loi. Les tireurs au sort, ils faisaient la justice. Donc ils appliquaient les lois. Ils faisaient les préparations des lois, parce que les Athéniens, en assemblée, ils ne pouvaient pas préparer les lois. Et parce que les représentants étaient affaiblis par le tirage au sort, les citoyens avaient la garantie qu'il restait le souverain. Par rapport à la démocratie directe, il y a beaucoup de gens qui participent à ça et qui ont pas seulement des éloges à transmettre, mais aussi des critiques. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est long. L'argument du temps, c'est un vrai problème. Effectivement, une assemblée, ça prend du temps. Et c'est beaucoup plus rapide, en fait, quand des gens prennent des décisions pour vous. Effectivement, ça va beaucoup plus vite. On appelle ça une dictature. La dictature est sans doute le système le plus rapide. Et si c'est le temps qui est le barème d'efficacité en politique, la dictature, c'est vraiment génial pour ça. Ça va très, très, très vite, une dictature. Peut-être que pour être égaux et libres politiquement, il faut avoir du temps. Le capitalisme, s'il pouvait nous faire travailler tout le temps, il nous ferait travailler tout le temps. Ça, il n'y a pas de problème. C'est à peu près ça qu'il faisait au 19e siècle. Et donc, évidemment, là, vous n'avez pas de temps. Et donc, comme on est convaincu que c'est ça qui est le plus important, on pense que se retrouver ensemble pour parler de politique, on pense que c'est de la perte de temps. Ce qui est curieux, en fait, parce que c'est le moment où on est libre politiquement. Le travail disparaît, le travail s'en va. Et c'est une chose qu'on a voulu. Moi, j'ai vécu dans les années 50, on expliquait ce que serait l'an 2000. On ne travaillerait plus, on a été remplacé par des robots, on serait remplacé par des machines. On ira à la pêche avec ses enfants et ses petits-enfants. C'est ça qu'on voulait. Pourquoi? Parce qu'il y avait du travail extrêmement monotone, il y avait du travail extrêmement dangereux. C'était un travail qui épuisait les gens, qui faisait qu'ils devaient s'arrêter de travailler à 40 ans, à 50 ans. On a voulu ça. On n'a pas pensé en même temps que les gens, la plupart des gens, ceux qui ne reçoivent pas simplement leur argent du capital, c'est-à-dire en faisant travailler les autres, que les autres, il faut qu'ils aient des revenus. Sismondi, un des inventeurs du socialisme, un Suisse, il dit la chose suivante: toute personne qui sera remplacée par une machine aura droit à une rente à vie à partir de ce moment-là. Il est remplacé par la machine, il est sauvé, il faut qu'il reçoive une partie de la richesse créée par cette machine. Où va cette richesse qu'on a créée depuis les ordinateurs, les robots, tout ça? Elles vont aux investisseurs, aux actionnaires des entreprises. On se demande comment ça se fait, c'est une curiosité. C'est tellement bizarre que le chef d'entreprise au début du 19e siècle, il gagnait 30 fois plus que son employé le moins bien payé. Maintenant c'est 450. D'où ça vient? Mais c'est l'argent qu'on n'a pas donné aux autres, c'est vraiment pas très compliqué. Dès qu'il y a un système de domination politique, vous allez avoir de la concurrence plutôt que de l'entraide. Un bon exemple, évidemment, c'est le système électoral. Les candidats luttent les uns contre les autres avec leur camp, leur parti, leur faction pour s'emparer du pouvoir. Et donc, c'est totalement contre-productif d'avoir comme ça une mise en concurrence d'individus ambitieux qui sont assoiffés de pouvoir et qui veulent avoir nos votes et nos suffrages. Et Kropotkin, lui, en fait, est allé voir en Sibérie et ailleurs, dans l'histoire aussi de l'humanité, et il a constaté qu'en fait, la majorité des êtres vivants progressent beaucoup mieux si elles s'entraident, plutôt que si elles sont en concurrence. Et donc, l'entraide est aussi un facteur d'évolution, contrairement à ceux qui ont mal lu Darwin, qui pensent qu'on est toujours tous en concurrence et qu'on le sera toujours tout le temps. Tous les pouvoirs ont une tendance à abuser. Toujours. Montesquieu. C'est comme une loi physique implacable. Et il y a une idée géniale pour nous protéger de ça, c'est la Constitution. Alors la Constitution, qu'est-ce que c'est? C'est un texte qui est au-dessus des pouvoirs et qui ne sert pas du tout à organiser les pouvoirs. Les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'organiser, pas du tout. La Constitution, tous les citoyens doivent savoir ça. La Constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs. Ça sert à inquiéter les pouvoirs pour nous protéger, nous protéger, nous, contre les abus de pouvoir. Mais attendez, si les représentants doivent craindre la Constitution, il ne faut pas qu'ils l'écrivent eux-mêmes. Ben sinon, s'ils l'écrivent eux-mêmes, ils vont programmer leur puissance et notre impuissance. Enfin, un enfant comprend ça.
Donc l'idée centrale, mais vraiment c'est une idée essentielle, c'est que c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, et c'est pas à eux, il faut pas attendre que ce soit eux qui renoncent à écrire le pouvoir, ils renoncera jamais, la solution elle viendra pas d'eux, elle viendra de nous, c'est à nous de leur interdire d'écrire la Constitution. Ça c'est vraiment l'idée, à mon avis, l'idée essentielle qui nous manque. Il faut que vous connaissiez cette pensée d'Alain, qui est un penseur formidable, qui disait « Le trait le plus visible de l'homme juste est de ne point vouloir du tout gouverner les autres. Et de se gouverner seulement lui-même. Cela décide tout. Autant dire que les pires gouverneront. Si les gens bons ne veulent pas gouverner, et qu'on donne le pouvoir, comme dans le gouvernement représentatif, à ceux qui le veulent, les pires gouverneront. Ce piège qui est désespérant d'Alain, Alain il a raison quand il dit ça, il a raison dans le gouvernement représentatif. Parce que tant qu'on donne le pouvoir à ceux qui le veulent, tous les gens qui sont justes, qui sont bons, qui ne veulent pas du pouvoir, on ne les aura pas. Il y a actuellement une idéologie à peu près dominante qui consiste à dire à peu près l'histoire politique de l'humanité est terminée. Nous avons trouvé la société parfaite. Bien sûr, elle n'est pas parfaite, mais c'est tout ce que l'humanité peut donner. Alors, si on fait la liste de tout ce que l'humanité peut donner, avec la situation actuelle, avec les ventes d'armes à l'Iran, avec le Irangate, avec la mort par inanition d'une énorme partie du tiers-monde, avec la rivalité entre les deux grands, quels que soient les accords qui passent, etc., qui peut d'un moment à un autre déboucher à une catastrophe, avec les problèmes écologiques fantastiques qui existent. Bon, on s'aperçoit que cette position, l'histoire politique de l'humanité serait terminée, qu'on a trouvé la forme parfaite, est absolument inacceptable. C'est qu'il nous faut autre chose. Et cette autre chose ne pourra être à la mesure des problèmes qui se posent que si effectivement il y a un changement des attitudes de la population, du peuple, des gens, de vous, de moi, des autres. C'est-à-dire qu'ils comprendront qu'il y a quelque chose qui s'appelle la chose publique, et cette chose publique n'est pas ce monstre qui est dans un coin, c'est nos affaires, que ça nous concerne, et que si on s'en occupe, ça nous retombera sur la tête, dans le cas extrême sous forme de bombes nucléaires, dans d'autres cas sous d'autres formes. Allez sur le message.org qui a été fait par l'un d'entre vous. Il me semble que nous devrions, comme des virus, à la base, sans attendre que des médias ou des gens puissants se passent quelque chose, il faut qu'à la base, nous passions le mot entre nous en disant il faut plus que l'Assemblée constituante soit élue, il faut absolument que l'Assemblée constituante soit qui ressort. C'est de là, tout va découler. The word democracy comes from the ancient Greek. The demos is the people. The people are meant to be in charge, not politicians or bureaucrats. They're meant to serve us, not rule us. We have given them some power, but only temporarily, and we can take it away from them if they displease us.